ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਖੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾइन ਦੇ ਉੱਤੇ जुड़ रहे हैं बहादुरगढ़ तो। प्रदीप, जानना चाहेंगे इस समय क्या कुछ स्थिति है? ये तो भयंकर जबरदस्त आग लग रही है। जी गौरव, बिल्कुल पूरी तरह से भीषण आग ने फैक्ट्री को अपनी पूरी चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से फैक्ट्री की जो छत है वो भी गिर गई है। हालांकि अंदर 8 से 10 कर्मचारी मौजूद थे जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक आग को पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। फिलहाल जो कर्मचारी हैं उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बेहद ज्वलनशील केमिकल फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ था। गोदाम की तरह इस फैक्ट्री को ये यूज करते थे। दरअसल अनीडा नाम से कीटनाशक दवाइयां यहाँ पर बनाई जाती है जो फसलों पर छिड़काव करने के काम आती हैं। उन दवाइयों में ये आग लगी हुई है। भारी संख्या में यहाँ पर केमिकल के भारी भारी ड्राम रखे हुए थे, जिनके फटने की आवाज भी अंदर से लगातार आ रही है और धमाके की वजह से ही फैक्ट्री की छत भी नीचे गिर गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कच्चा और पक्का माल जो रखा हुआ था अंदर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। प्रदीप, ये भी जानना चाहेंगे कि ये केवल गोडाउन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ पर कोई फैक्ट्री के वर्कर काम करने वाले जिस समय ये आग लगी कोई भी मौजूद नहीं था? जी, करीब 8 से 10 कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। फिलहाल सभी के सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं और अभी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं बना, लेकिन आग पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। काफी भड़कती हुई आग है, देखना होगा कि कब तक आखिर इस पर काबू पाया जा सकता है। ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि जो आसपास की फैक्ट्रीज हैं या जो दूसरी इमारतें हैं उनको भी खतरा इस समय लग रहा है, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, आग भड़कने का खतरा लगातार बना हुआ, क्योंकि पास में ही गत्ते की फैक्ट्री है जिसमें आग भड़क सकती है, इसलिए वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद और पानी का लगातार छिड़काव कर रही है। जी गौरव, और ये किस तरह का एरिया, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है? कहां पर ये पूरी जो फैक्ट्री बनी हुई? ये गणपति औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर गणपति धाम औद्योगिक क्षेत्र, जहां 75 नंबर फैक्ट्री है और इसी फैक्ट्री के अंदर अचानक आग लगी है। आग काफी भीषण है, आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है, लेकिन अब तक आग पूरी तरह से नहीं बुझ पाई। प्रदीप, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियां बाहर जल रही हैं, क्या ये भी उसी की लपेट में आई हैं? उस समय बाहर थी गाड़ियां, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी? जी गौरव, दरअसल जब फैक्ट्री के अंदर आग लगी तो काफी सारा केमिकल बहकर सड़क पर आ गया और सड़क पर खड़ी एक निजी बस आग की चपेट में आ गई, जिससे पूरी वजह से ये बस जलकर राख हो गई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर हैं, आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ अंदर रखे हुए हैं, केमिकल है, जिसकी वजह से आग पूरी तरह से काबू नहीं हो पाई है। अब कुछ एरिया बता सकते हैं कि कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कि कितना बड़ा ये पूरा ये गोडाउन जो बनाया हुआ था कितना बड़ा है, क्योंकि उसी हिसाब से इसके अंदर केमिकल भी लाजमी तौर पर होगा। करीब 1000 गज की ये फैक्ट्री थी, पूरी पर शेड लगी हुई थी और शेड के अंदर ही ज्वलनशील केमिकल हैं, दवाइयां बनाने में जिनका इस्तेमाल होता है, काफी ज्वलनशील है। इसी वजह से आग भड़की हुई है और लगातार भड़कती ही जा रही है, जिसको काबू पाने में असमर्थ फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी साबित हो रहे हैं। प्रदीप, ये भी जानना चाहेंगे कितनी देर से आग लगी हुई है और दूसरा पॉइंट, आग लगने की वजह साफ हो सकी अभी तक? जी नहीं गौरव, अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने के बाद ही सर्च अभियान चलेगा तो पता चल सकेगा किस वजह से आग लगी है।
और आग लगने के पीछे की वजह क्या थी। जी कितनी देर से लगी हुई है आग, ये कब से लगी हुई है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां? जी दरअसल 1 घंटे से ये आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लगातार गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਖੜ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਮੀਕਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਕੁਝ ਢੋਲ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭੀਸ਼ਣ, ਤੁਸੀਂ ਭਿਅੰਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗ ਫੈਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਭਿਅੰਕਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਪੂਰੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਔਰ ਕਰੀਬ 1000 ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਰਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾਊਨ ਸੀ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਰਮਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪੈਰਲਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਫੜਦਾ ਹੈ ਗੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਿਅੰਕਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਭੱਜਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 9 ਟੋਟਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। 7 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਮਰਸਡੀ ਬੈਂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰੈਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੱਗਾ ਮੜੀ ਗਏ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਸੇ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ।